वायरस की महामारी दुनिया विच ऐसी आई है कि जान का नाम ही नहीं लै रही। करीब 1.5 साल होने वाला है दुनिया दे विचों कोरोना का कहर खत्म नहीं हो रहा। पिछले साल लॉकडाउन लग्या, करफ्यू लग्या, उस तो बाद सरकारां ने बड़े ही वादे दावे कीते कि जदों कोरोना का टीका आ गया उस तो बाद माहौल ने जिहड़े सुखावे हो जाणगे, आम वांगू हो जाणगे। टीका भी आ चुक्या है पर कोरोना का कहर जां कह लईए कि कोरोना की दूसरी लहर ने पूरे देश दे विच ही नहीं पूरी दुनिया दे विच अपना जिहड़ा आतंक मचाया होया है। ये भी कहा जा रहा सी कई सूबियां दीयां सरकारां दे वल्लों कि असीं लॉकडाउन नहीं लावांगे, पर लॉकडाउन लग रहा है। दिल्ली दे विच अगले 6 दिनों तक लॉकडाउन, राजस्थान दे विच भी 3 मई तक मुकम्मल लॉकडाउन ते पंजाब दे विच भी लॉकडाउन का ऐलान कर दिता गया है। एमरजेंसी बुलेटिन देखने वाले सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हरशरण कौर। बुलेटिन दे विच सब तो पहला कोरोना दे नाल जुड़ियां जिहड़ियां वड्डियां खबरां ने वो ही दसांगे, क्योंकि सरकारां ने कई सूबियां दीयां सरकारां ने बड़े जरूरी ऐलान ते हुक्म दे दिते ने जिहड़े लोकां नूं मनने ही पैणगे, क्योंकि जुर्माने लाए गए ने जां फिर होर कई तरह दीयां जिहड़ियां पाबंदियां ने वो लाईयां गईयां ने। जे तुसीं उलंघना करोगे तां फिर सरकारां ने उहदा भी तोड़ है जिहड़ा वो दस दिता है। सब तो पहला गल पंजाब दी। मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब दे रात दे करफ्यू का समा वधा दिता है। हुण रात नूं 8 बजे तो करफ्यू स्टार्ट हो जाएगा ते सवेरे 5 बजे तक जारी रहेगा। पहला पंजाब दे विच रात नूं 9 बजे तो सवेरे 5 बजे तक करफ्यू लाया जांदा सी। मोहाली दे विच बुधवार नूं मुकम्मल लॉकडाउन रहेगा। ऐतवार नूं पूरे पंजाब दे विच मुकम्मल लॉकडाउन रहेगा। की फैसले लए गए ने मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कोविड रिव्यू बैठक दे विच वो तुहानूं सारे दस दिंदे आ। सब तो पहला नाइट करफ्यू तुहानूं दस चुके हैं कि हुण रात नूं 8 बजे तो लैके सवेरे 5 बजे तक होएगा ते पूरे पंजाब च होएगा। सोमवार तो शुक्रवार तक रेस्टोरेंट ते होटलों दे विच सिर्फ होम डिलीवरी ते टेक वे दी इजाजत होवेगी। ऐतवार नूं सारे मॉल्स ते दुकानां बंद रहणगियां ते नवे नियम 30 अप्रैल तक लागू रहणगे। एक होर वड्डा जिहड़ा हुक्म दिता गया कि सूबे दे विच हुण कोई भी प्रोग्राम होवे 20 तो वध लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, चाहे विआह होवे, अंतिम संस्कार होवे, मृतक दा भोग होवे। संस्कार तो इलावा होरना इकट्ठां दे लई 10 तो वध लोकां दे इकट्ठ वास्ते जिला प्रशासन तो इजाजत लैनी होवेगी, क्योंकि अंतिम संस्कार हुंदा है, मौत दा कोई पता नहीं कदों आ जांदी है ते उसे वक्त अंतिम संस्कार करना जरूरी हुंदा है। उहदे विच इजाजत लैण दी कोई लोड़ नहीं है, पर जे विआह समागम है जां भोग है उहदे लई तुहानूं इजाजत लैनी पएगी अपने जिले दे प्रशासन तो। हवाई यात्रा राही पंजाब आने वाले सारे लोगों की कोरोना रिपोर्ट नैगेटिव होनी चाहिए है। मुड़ तो हवाई अड्डियां दे उत्ते पाबंदियां वधा दित्तियां जाणगियां ते जिहड़ी ये रिपोर्ट नैगेटिव रिपोर्ट है वो 72 घंटिया तो पुरानी नहीं होनी चाहिए। टैसटिंग वधाउण दे लई निजी लैब्स दे विच RT-PCR रैपिड एंटीजन टैसट की कीमत है जिहड़ी वो घटा दित्ती गई है। RT-PCR का भाव 450 ते रैपिड एंटीजन टैसट का भाव 300 रुपए होवेगा। जे तुसीं अपने घरों सैंपल देना चाहुंदे हो उहदे वखरे पैसे लगणगे। कोई भी व्यक्ति जे वड्डे इकट्ठ दे विच शामिल होया, चाहे धार्मिक, सियासी जां फिर समाजिक इकट्ठ होवे तां उस नूं 5 दिनां दे लई होम क्वारंटीन दे विच रहना पवेगा। टैक्सी, बसां जां ऑटो दे विच सवारियां 50% बिठाउण दी इजाजत दित्ती गई है। पंजाब आने वाले यात्रियों की जांच करने लई मुख मंत्री ने यह भी हुक्म दिता है कि जिहड़े पंजाब आउणगे बाहरी सूबियां तो जां फिर विदेशों तो उन्हां नूं रैपिड एंटीजन टैसटिंग बूथां नूं बस अड्डियां ते रेलवे स्टेशनां दे उत्ते स्थापित जिहड़े बूथ ने उन्हां ते टैसट करवाउणा पवेगा ते सारे यात्रियों की जांच कीते जाण दे हुक्म दे दिते गए ने। इस दे नाल ही पटवारियां दी जिहड़ी भर्ती प्रीखिया होनी सी उस नूं भी मुलतवी कर दिता गया। पंजाब दे मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पिछले दिनी ये कहा सी कि पटवारियां दी जिहड़ी हैगी है कंपीटिशन प्रीखिया, योग्यता प्रीखिया ओह रद्द नहीं होवेगी, कैंसल नहीं होवेगी, ना ही मुलतवी होएगी, पर हुण कोरोना करके उसनूं मुलतवी कर दिता गया। अगली तरीक है जिहड़ी वो सरकार पहलां दस देगी। मैडिकल सिक्ख्या विभाग नूं भी हदायत दित्ती है कि वह पहले, दूजे ते तीसरे साल के MBBS, BDS जां BMS ते पहले साल के नर्सिंग विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन प्रीखियावां करवाउण। सो रामनवमी मौके 21 अप्रैल यानी कि बुधवार नूं मोहाली दे विच मुकम्मल लॉकडाउन रहेगा। ये तुहानूं पहले दस चुके हैं ते कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दस्सिया कि ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ
ਗੜਬੜੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਲੋਕਡਾਊਨ यानी कि दिन रात ਦੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਹੁਣ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ 2 ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁਗਰੀ ਫੇਜ਼ 1 ਤੇ ਫੇਜ਼ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੀ ਡੀਸੀ ਨੇ ਮੁਕੰਮਲ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੇੜੀ ਫੜੀ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਲੋਕ ਸਮਾਨ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਡੀਸੀ ਵਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਇਲਸ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ ਰੱਖੇ ਜਾਣ। ਡੀਸੀ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਟਿਊਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਇਲਸ ਸੈਂਟਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਹਲੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡੀਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡੀਸੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾ ਲੈਣ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਖਤ ਲੋਕਡਾਊਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ ਰਿਵਿਊ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ 6 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਲੋਕਡਾਊਨ ਰਹੇਗਾ। 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਰਹੇਗਾ। ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸੁਖਾਵੇਂ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਜਿਹੜਾ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਹੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਆਲਰੇਡੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਕਐਂਡ ਲੋਕਡਾਊਨ ਸੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੀਕਐਂਡ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਤੱਕ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੀ ਚਾਲੂ ਰਹਿ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਟਰੋ ਤੇ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 50% ਦੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਹੀ ਬਿਠਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 50 ਲੋਕ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹੋਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਵਿਗੜ ਗਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਬੈੱਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮਈ ਤੱਕ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਹਾਲ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਣ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟਾ 6 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਓ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਤੇ ਸਮਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣਗੇ
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦਾ ਯਕੀਨ ਵੀ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਇਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੱਤਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸੀ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਸਹੀ ਅੰਕੜਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀਆਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਆਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ वाले मजदूर ने ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ 6 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ। पिछली बार जब देश में लॉकडाउन लगा था, हमने देखा कि किस तरह बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर अपने गांव जाने लगे थे। उनसे मैं खास तौर से हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूं, ये छोटा सा लॉकडाउन है, 6 दिन का, दिल्ली छोड़ के मत जाइएगा। आपके आने जाने में इतना समय खराब हो जाएगा, इतना पैसा खराब हो जाएगा, इतनी ऊर्जा खराब होती है। दिल्ली में रहिए। मुझे उम्मीद है कि ये छोटा लॉकडाउन है और छोटा ही रहेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि शायद बढ़ाने की जरूरत ना पड़े। आप दिल्ली में रहिए, यकीन मानिए हम पूरी ईमानदारी के साथ सब मिलकर लड़ेंगे तो जल्दी इस मुसीबत से छुटकारा पाएंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, सरकार आपका पूरा ख्याल रखेगी। महाराष्ट्र तो खबर है जिथे महाराष्ट्र सरकार ने NCR ते 5 सूबियां केरला, गोवा, गुजरात, राजस्थान ते उत्तराखंड ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੂਬੇ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੀਤਾਰਾਮ ਕੁੰਤੇ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਸਮੇਤ NCR ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਆਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 48 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ RT-PCR ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੇਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਯਾਤਰੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਸੰਕੇਤਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡੈਰਕ ਓਬਰਾਇਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ 6 ਪੜਾਅ ਬਾਕੀ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਧੜਾ-ਧੜ ਉੱਥੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਹਿਰ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਆਪ ਵੱਡੀਆਂ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਲੇ ਰਾਹਤ ਰਹੇਗੀ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਡਾਊਨ ਜਾਂ ਕਰਫਿਊ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਯੂਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੋਰਿਸ ਨੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਯੂਕੇ ਸੰਬੰਧੀ MEA ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੌਰਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਬੈਠਕ ਹੀ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਵਜੋਂ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਨੇ 3 ਮਈ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਲਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਉਡਾਣਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਤੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਤੱਕ ਉਡਾਣਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਨੇ ਫਲਾਈਟਸ ਨੇ ਉਹ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਫਿਲੀਪਾਈਨਸ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਵੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਸਤਾਰਾ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਦੀਆਂ 2 ਉਡਾਣਾਂ ਦੇ 50 ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਲਈ RT-PCR ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕੋਵਿਡ
19 ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਖਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਸਤਾਰਾ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਨੂੰ 2 ਮਈ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੌਰਾਨ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਜੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸੇ ਰੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਕਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਰ ਫੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਪਸ਼ਟ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਖਾਲਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਖਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਾ ਮਿਲਣੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੁਖਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਸ ਉਮੀਦ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਿਰਫ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਖਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਈਜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਵੱਜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫਾ ਜਿਹੜਾ ਆਈਜੀ ਦਾ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਹੈ। ਸੁਖਰਾਜ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਖਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਲੜਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਰੀ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਫੈਸਲਾ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਹੋਣ, ਜਨਰਲ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਰਲ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ, ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਆ। 10ਵਾਂ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਖਾਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਜੱਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਰਾਜਵੀਰ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਵੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਹ ਜੱਜਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਹੁਣ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਆ, ਉਹ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਸ ਬਚਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਈਜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੋਣਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਸੇ ਤੋਂ ਬਚਦੀ ਸੀਗੀ। ਕੋਈ ਆਫੀਸਰ ਇਹ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ, ਦੂਸਰੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਜਨਤਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਰਫ ਰੋਟੀ ਸੇਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਈਜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਨੀਤੀ ਸਾਫ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਬਰਗਾੜੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਗਵਾਹ ਬਿਨਾਂ ਡਰ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾ ਸਕਣ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਡਟ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐਚ.ਐਸ. ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਜੋ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਹੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜਨਤਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਪੇਟੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੂਲਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਘਰ ਬਹਿ ਗਏ ਸੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਪਰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾਦਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਚੰਗਿਆਈ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੂਲਕਾ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਲਈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਤੇ ਅਥਾਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਤੇ ਗੱਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਲ ਮਿੱਥੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣ, ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੋ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੱਦੋ, ਦਬਾਅ ਬਣਾਓ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਆਧਾਰਿਤ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਆਸੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਪਰ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ FIR ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਟ ਬਣਾਉਣੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੇਸ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ, ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ 27 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਇਕ ਵਜੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ, ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ, ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁਣ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਘਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲਣ ਤੇ ਮੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਵੀ ਆਏ। ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਨਤਕ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਾਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਹੈ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਲਾਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ 'ਚ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਤੇ ਰੋਸ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਰਾਹ ਪੁੱਛਣ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਬੁਰਜ ਜਵਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਡ ਹੈ ਜੂਨ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਗਲਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤਾਕਤ ਕਿਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਥੋੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਤਾਕਤ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਮੈਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ, ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੋ, ਪਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ FIR ਦਰਜ ਕਰਨਾ, ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਾਉਣੀ, ਇਹ ਸਭ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਪਿਆਰ, ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਰਹਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ। ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਲੂਣੀਏ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ। ਸੋ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੂਲਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਫੂਲਕਾ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਪੇਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੀ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਐਚਐਸ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਬੋਲਣ ਦੀ। ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਲਵੋਗੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਮੰਗੋਗੇ। ਸਿਰਫ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੋਗੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕੇਸ ਲਈ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, 2.5 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜੇ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਜੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਵਾਬ ਮੰਗਣਾ, ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣਾ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਵੀ ਹੋਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਫੜ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮਾਰਚ ਦੇ ਲਈ ਤਰੀਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਉਚਿਤ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਪਿਛਲੇ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸੰਸਦ ਘੇਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕੌਮੀ ਸੰਮੇਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਮਾਰਚ ਦੇ ਲਈ ਗੋਲਮੋਲ ਜਾਂ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਾਢੀ ਸਾਂਭਣ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਘਰ ਨੂੰ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਆਓ। ਵਾਢੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਮੌਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ 150 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਲੀਨ ਕਰਕੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਲੀਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗਾ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜੋ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਰੋਨਾ ਬਾਰੇ, ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਟਰਾਲੀ ਤੇ ਹਰ ਟੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਟੀਕੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਥੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਲਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀ ਚੜਾਈ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਣੀ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਚੈੱਕ ਵੰਡੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਣਜੀਤ ਨਗਰ ਵਾਸੀ 66 ਸਾਲਾ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, 16 ਸਾਲਾ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ, 2 ਸਾਲਾ ਬੱਚਾ ਯਸ਼, ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਰਣਜੀਤ ਨਗਰ ਦੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਨਗਰ ਦੀ ਰੇਨੂ ਬਾਲਾ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਨੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੈੱਕ ਵੰਡੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ 3 ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ 1-1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਚੈੱਕ ਵੰਡੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਦਰੜਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਸ ਵਕਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਚੈੱਕ ਵੰਡ ਕੇ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਣੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕਾਇਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਇਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਤੇ ਟਕਸਾਲੀ ਲੀਡਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਸਾਂਝੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਨੇ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਟਕਸਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਨਾਮ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਗੱਲਬਾਤ ਖਤਮ ਹੋਈ ਨਾ ਹੀ ਰੁਕੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜਲਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਧਰ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਚਾਰਾਜੋਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਢਾਡੀ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਚੁੱਪਚਾਪ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੰਥ ਵਾਪਸੀ ਵਾਸਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਗਈ, ਪਰ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸਦੀ ਅਕਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਸ਼ਲੀਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੱਢਾ, ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਹੀ ਅਸ਼ਲੀਲ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੱਢਾ ਤੇ ਲਗਾਮ ਕਸੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਚੱਢਾ ਦੇ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੱਢਾ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੱਢਾ ਨੇ ਜੋ 51,000 ਰੁਪਏ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲਾਤੀ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ 3 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਚੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਮੁੱਦੋਵਾਲ ਦੇ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੰਘੀ ਰਾਤ ਹਵਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਧੀਕ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਕੇ 3 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਦੇਖ ਕੇ 3 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 5 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲਖਨਊ, ਗੋਰਖਪੁਰ, ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ, ਵਾਰਾਣਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਮਡੇਸਿਵਿਰ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਸਾਇਣ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ 50,000 ਵਾਇਲ ਦਾ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਰੈਮਡੇਸਿਵਿਰ ਦਵਾਈ ਖਰੀਦਣ ਦੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਅਪਡੇਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4,500 ਬੈੱਡ ਵਧਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ 400 ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਵਰਕ ਫਰੋਮ ਹੋਮ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ
ਇਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਫਿਲਹਾਲ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਾਉਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਜਾਂ ਕਰਫਿਊ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੱਲ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਮੰਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਚਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੋਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਬਾ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਟੀਕਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਤੱਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦਿਆਲੂ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸਾਰੂ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਵੱਡਮੁੱਲੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਅਸਧਾਰਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਸਾਰੂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਅਮਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ 10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਛੂ ਲਿਆ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਰੋਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਇਫਕੋ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 3 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ 4 ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ 4 ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟ ਨੇ ਉਹ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ 'ਚੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੋਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ANI ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਮਸ ਦੇ ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਏਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਰੀਅਰਸ ਨੂੰ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਡਿਟੀ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿਹਤ ਵਰਕਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ, ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰਸ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਦੀ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਰਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਲਾਕ ਦੇਣਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਲਾਕ ਦੇਣਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੇਰਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਲਾਕ ਦੇਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸਲਾਮੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਲਾਕ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਤਲਾਕ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਰੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 4 ਰਾਹ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ 1972 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ ਦੇ ਇਸਲਾਮੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਇਸਲਾਮੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਤਲਾਕ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੰਡੀਅਨ ਨੇਵੀ ਨੇ ਮੱਛਲੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤੀ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਸਰੋਤ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇਵੀ ਦਾ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ INS ਸਵਰਨਾ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਗਸ਼ਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੁੰਮਦੇ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਤੇ 300 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁਣ 18 ਤੋਂ 34 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਟੀਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਧੀਨ 40 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਟ੍ਰਾਂਸ ਟੈਸਮਨ ਬੱਬਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹਵਾਈ ਉਡਾਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਅਤੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਕਫਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਡਾਣਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਉਡਾਣਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਉਡਾਣ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਸਟਾਫ ਨੇ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈਣ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਫਲਾਈਟ ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਗੁਲਦਸਤਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂ ਵੀ ਵਗ ਤੁਰੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੀ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਬਲ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜਾ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਆਮ ਫਲਾਈਟਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕਹਿਰ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਲਈ ਹੈ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਉਸ ਵਕਤ ਚੁੱਕਿਆ ਜਦੋਂ 80% ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਸਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ।